देव लाइव रेडियो किसानी चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਵ ਲਾਈਵ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੋਹਣ ਕੇ ਠਾੜ। मोर्चा जिंदाबाद। मोर्चे दा शहीद साथी अमरदीप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मोर्चे दा शहीद साथी अमरदीप अमर रहे, अमर। जिथे साडा एक साथी जिन्हें साडे नाल लग के टोल प्लाजा मामूजिया तो लैके टिकरी बॉर्डर तक अपनी जिहड़ी सेवा वो बा कमाल निभाई और किसी रोड एक्सीडेंट दे विच उन्हां दी जिहड़ी मैं डैथ तो शब्द नहीं वरतूंगा कि वो शहीदी पा के किसानी नूं समर्पित होए ने। उत्थों कामकार समेट के वो घर नूं आ रहे थे, रस्ते 'च अचानक किसी व्हीकल दे नाल टकरा जाण करके उन्हां वो जिहड़ी शहीदी पा के किसानी अंदोलन नूं समर्पित हो गए। सो अज जिहड़ा सरकार दे वल्लों 5 लाख दा जिहड़ा चैक है वो, क्योंकि परिवार बहुत ही ज़्यादा गरीबी लेवल तो भी थल्ले है और सारे ਜਿਹੜੇ किसान यूनियन के मैंबर ਸਾਹਿਬਾਨ है, आगू ਸਾਹਿਬਾਨ है, भारतीय किसान यूनियन एकता डकौदा के अज पिंड मोहण के ठाड़ विखे सारे असी पहुँचे हाँ। सो ये सारिਆਂ ਦਾ मिशन साझा है और सांझी वालता ਨੂੰ देखते हुए नगर के कुछ पतवंते सज्जण भी नाल इकट्ठे किए हुए हैं और अज असी इत्थे उन्हां नूं ਉਹ ਜਿਹੜੀ 5 ਲੱਖ की ਜਿਹੜਾ चैक है वो इत्थे सौंपण ਦੇ ਲਈ पहुँचे हाँ। और मैं ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਿਆਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਢਾਬਾਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਚੈੱਕ ਭੇਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। सब तो पहला वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही दुख की गल सी कि साडा साथी काका अमनदीप जी जिन्हां ने 1 अक्तूबर तो लैके साडे नाल मोढे दे नाल मोढा जोड़ के साथ निभाया, पर उस वाहिगुरू दा भाना कि वो सानू साडे सज्जन जिहड़े सदैवी विछोड़ा दे गए अते पिछों जिहड़ा परिवार सीगा एक बहुत ही गरीबी रेखा दे नाल सी, पर उस काके अमनदीप हैप्पी जी जिन्हों असीं कह सकते हैं लाड़ दे नाल उहदा फिर भी साडे ते बहुत वड्डा एहसान है जिहड़ा असीं उहनूं चुका नहीं सकते, क्योंकि जमीन ना भी होण दे बावजूद उन्हां ने साडे बहुत वड्डी हैल्प कीती। पंजाब गौरमेंट की पॉलिसी के मुताबिक अज 5 लाख की जी राशि है साड़ी बिटिया दीक्षा राणी जी जो असी अज उन्होंने चैक भेंट करने वास्ते इत्थे पहुँचे हाँ। अंतम अरदास दे विच डेरा भजनगढ़ विखे उस वाहिगुरू दे अगे बेनती करके परिवार दे नाल एक वादा कीता सी जो अज बहुत ही घट है। वो चैक असीं इन्हां नूं दे के चले हाँ ते नौकरी का जिहड़ा सी वो भी असीं इन्हां नाल वादा कीता है। वो भी असीं पंजाब गौरमेंट नूं बेनती करांगे कि वो जल्दी तो जल्दी इस परिवार नूं जिहड़ी वो साडी बेटी ने दीक्षा राणी नूं नौकरी जिहड़ी वो जल्दी तो जल्दी दित्ती जावे, क्योंकि ये परिवार अगे ही बहुत संकट विच है। श्री इकबाल चंद पाला बटी जी जिन्हां दा शुरू तो इस किसानी अंदोलन दे विच बड़ा वड्डा जिहड़ा रोल रहा है और हर तरह की जिहड़ी सहायता की है वीर ने पिंडां दे विच जाके टिकरी बार्डर से भी 2-2.5 महीने का लंबा संघर्ष दे विच इकबाल चंद पाला बटी जी ने साडे नाल मोढा ला के चले ने। सो मैं चाहुंदा कि वो भी 2 शब्द ठीक है असी साडा जिहड़ा वीर साडे तो विछड़िया असी वो घाटा तो कदे नहीं पूरा कर सकते, पर वो परमात्मा दे अगे किसी का भी जोर नहीं हुंदा जदों ये अणहोणी वापरदी है। पर फिर भी जिन्नी को जी वित्ती सहायता है वो असी अज लैके पहुँचे हाँ। चलो परिवार को कुछ आसरा हो जाओगे दे नाल। और हुण मैं बेनती करूँगा श्री इकबाल चंद पाला बट्टी जी वो अपने विचार तुहाडे नाल साझे करनगे। इकबाल चंद पाला बट्टी जी। सब तो पहला भारतीय किसान यूनियन डकौदा
ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਥੇ ਕਲੰਦਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅਬੋਹਰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਠਾੜ ਨਗਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਸਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਲਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਜਈਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ, ਚਾਹੇ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਕੰਬੋਜ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ ਲਾਲ ਗਵਾਚੇ, ਸਦਾ ਲਈ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਖੇਤੀ ਤੇ ਬਣੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਭਰ ਦੀਆਂ 547 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੋਂ ਜਥੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੇ। ਮਾਮੂਜੀਆ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ 14,900 ਪਰਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਜਨਨੀ, ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਭਗਤੀ ਸਰੂਪ, ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਬੀਬੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ 15,000 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਨੇ ਔਰ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ। ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਮਾਮੂਜਈਆ ਤੋਂ 3 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, SDM, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਔਰ ਉਸ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਜੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਹਰਸਾਏ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਔਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ, SDM ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਇਸ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪੁੰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਜੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਵੀ ਅਜੇ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਜੀ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਕੌਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੋੜ ਕੇ ਠਾੜ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਮਨਵਰਤਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸੀ ਸੰਗਠਨ ਹੈ,
ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਏਕੇ ਦੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕੁਝ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਲੂਣਾ ਮਾਰਿਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਆਪਾਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਡਫੁੱਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਔਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਾਮ ਸੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਡਕੌਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਥੇ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਡਕੌਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਭਜਨ ਲਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਜੰਨਤ ਨਸ਼ੀਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਚੈੱਕ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਕੌਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਜੀਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਨੱਡਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਥੇ ਕਲੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਮਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਬੋਹਰ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮਹਿਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਆਪਣਾ ਅੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ। ਜਦੋਂ ਡੁੱਲਦਾ ਖੂਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲਦੀ ਕੌਮਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਮੋਹਨਕੀ ਅਠਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਮਾਮੂਜੋਈਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਕੋ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ,
ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨਦੀਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਲਾ ਬੱਟੀ ਜੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਦੀਕਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਕੋਈ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੇ, ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਦਾਤਰੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੁੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, 74 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਵਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੋਹਣਕੀ ਅਠਾੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਦੀਕਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਭੈਣ ਦੀਕਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੇ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੀਸ਼ਨ ਅੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਰਸਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਦਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੋੜੀ ਨਹੀਂ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਫੋਟੋ ਵਿੱਚ ਆਣਾ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕਰ ਲੈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ।